احادیث ذکر فرما کر قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کو پیغام دے دیا کہ تم بھی اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت کے تذکرے کرنا، ان کی یادوں میں رہنا، ان کا ذکر کرتے رہنا، تم بھی کامیاب رہو گے. تو اسی طرح ایک حدیث پاک مسلم شریف سے ہم دیکھیں اور آپ سنیں گے اور ایمان دادا ہم کریں گے اپنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم. اور راوی حضرت زید بن، بولیے، حضرت زید بن ارقم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بما یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم کے مقام پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں، اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، اس پیغام پر ہم سب توجہ کریں گے. آپ علیہ السلام نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اے لوگو، بس میں ایک آدمی ہوں اور ان قریب میرے پاس رب کا پیغام آئے گا اور میں رب کے پاس چلا جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں رب کے پاس چلا جاؤں گا، میرے رب کا پیغام ایک فرشتہ لانے والا ہے. جیسے ہی پیغام آئے گا میں اسے قبول کر لوں گا اور میں رب کے پاس چلا جاؤں گا، اور میں لبیک کہوں گا، میں انکار نہیں کروں گا. اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ سَفَرَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے. کتنی بڑی زبان ہے. فرمایا انہیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اولہما کتاب اللہ، ان میں، ان دونوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک. سبحان اللہ. مجھے واسطے کہہ دو سبحان اللہ. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ کتاب اللہ، قرآن پاک میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور اس کو پکڑ کے رکھنا. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس کتاب میں تمہارے لیے نور ہے. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، بس تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کتاب کو نہ چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑنا اور اسی پر قائم و دائم رہنا. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ قرآن میں ہے اسے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا. اور پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے
अहले बैत उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। आपने सलाम ने 3 बार इरशाद, हुजूर ने 3 बार इरशाद फरमाया कि मैं मेरे आले बैत हैं और मैं अपने आले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने आले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने आले बैत के मुतालिक अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ। आपने सलाम ने 3 बार कुरान के बाद आपने सलाम ने अहले बैत अतहार का जिक्र फरमाकर ये पैगाम दिया कि कुरान को भी मजबूती से पकड़े रखो और मेरे अहले बैत का दामन भी मजबूती से पकड़े रखोगे तो तुम कामयाब रहोगे, तुम लन तदिल्लू, तुम गुमराह नहीं हो सकते। अब ये हदीस पाक हजरत इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ में जो 8 अहादीस बयान की उनमें से हमने एक हदीस की और अब दूसरी हदीस हम लेते हैं। अब इस हदीस को सुनने में हमें ये पता चलेगा कि अहले बैत में कौन शामिल है, अहले बैत में कौन लोग शामिल हैं, ताकि हमारे लिए ये बात भी वाज़ेह हो जाए। तो इस हदीस की राविया है अम्मा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप फरमाती हैं कि अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आयशा से रिवायत है क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़दातन। आप फरमाती हैं कि एक दिन सुबह के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ और हुजूर इस हाल में तशरीफ लाए कि स्याह रंग की स्याह रंग की ऊन की चादर आपने सलाम ने अपने ऊपर ली हुई थी और खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह का प्यारा मौसम, प्यारा माहौल, नूरानी सुबह, बरकत वाली सुबह के खूबसूरत रंगा और हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर मिर्तुन मुरहहदुन मिन शाअरिन अस्वद। आपने सलाम पर ऊन की स्याह रंग की चादर मुनक्कश हुजूर अपने ऊपर लिए। हुजूर बाहर आ गए। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो फजाअल हसन इब्नु अली फजाअल हसन इब्नु अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो हजरत इमाम हसन आए हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने। जैसे ही आए फ़अदख़लहु, आप अलैहिस्सलाम ने उस चादर के अंदर उन्हें दे दी। सुम्मा जाअल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इमाम हुसैन आ गए। जब वो तशरीफ लाए तो फ़दख़ला मअहू, आप अलैहिस्सलाम ने उनको भी साथ ले लिया उसी चादर के अंदर। और फिर सुम्मा जाअत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर सैयदा फातिमा तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अदख़लहा, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी उस चादर में ले लिया। सुभान अल्लाह। फिर सुम्मा जाअ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाए तो फ़अदख़लहु, आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी शामिल
फरमा दिया। अब ये जब सारे इकट्ठे चादर के नीचे इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, हजरत सैयदा फातिमा भी है और हजरत अली मुर्तज़ा भी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में उस चादर तकहीर में जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान पाक की ये आयत करीमा तिलावत करवाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आपने सलाम ने कुरान पाक की ये चादर मुबारक ली, फिर ये आयत पढ़ी, इन सब को जमा कर लिया और फिर फरमाया कि ए नबी के घर वालों, ए आले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम्हारे से हर आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा साफ कर दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अब इससे पता चला कि अहले बैत कौन है। बातें होगी बात कि ये मसला हमने समझा दिया, खुद आप अलैहिस्सलाम, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया कि अहले बैत, मेरे अहले बैत कौन है? हजरत अली मुर्तज़ा है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हुजूर के पहलू में चादर के अंदर है, रिदा मुबारक के अंदर है, और वो चादर की कैफियत भी बताएगी कि वो चादर कैसी है, और वो सुबह का वक्त है, क्या सुहाना मौसम है, क्या माहौल है, क्या बरकत है, क्या रहमत है। और इसके अलावा भी और भी कुरान और हदीस में कई जिक्र मौजूद है, लेकिन इख्तिसार से कुछ बातें आगे करना मकसूद है। तो लिहाजा मैंने जो बयान करना था यहाँ तक, इससे ये बात साबित हो गई कि अहले बैत में कौन लोग हैं। बोलिए, हजरत इमाम हसन, इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा फातिमा और हजरत अली मुर्तज़ा। तो ये हजरात जो है वो अहले बैत में शामिल हो। इसलिए शायर ने मिन हैसुल मजमूर इन सब की शान, इन सब का मकाम और दूसरे मिसरा में खास सैयदा का जिक्र करते हुए हमारे ईमान को ताज़ा किया, हमारे ईमान को ताज़ा किया, हमारे ईमान को ज़ौक़ दिया, हमारे ईमान को मुनव्वर किया। कुरान भी लुत्फ़ देता है, अहादीस मुस्तफ़ा की लुत्फ़ देती है, और जो शुआरा है वो उसके मुताबिक चलकर हमारे ईमान को मज़ीद ताज़ा करते हैं। वो क्या कहते हैं? आप मिलकर पढ़ेंगे बोलो, मारूफ शेर है, लोग पढ़ते हैं, बड़ा ईमान ताज़ा होता है, मोहब्बत भरे अल्फाज है और इनके अंदर बड़ा दुख है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा ज़ौक़ है, बड़ी चाहत है, बड़ी चाशनी है, बड़ी ईमान को मुनव्वर करने वाला बड़ा पैगाम। ठीक है, तो आप मिलकर पढ़ेंगे तो आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अज़मत आले नबी, अज़मत आले नबी। आपने इस्लाम की आल का जिक्र तो किया ना, उसमें कौन लोग हैं? अज़मत आले नबी, अज़मत आले नबी। आप ऊंची आवाज से पढ़ेंगे तो आप भी आले बैत का तज़किरा करने वालों में शामिल हो जाएंगे। यही तो वक्त है कि हकीकत को समझिए कि आले सुन्नत किस तरह से मकाम आले बैत बयान करते हैं और मकाम सहाबा बयान करते हैं। इसको समझने की जरूरत है। और याद रखिए, असल तो ये विरासत आले सुन्नत की है, आले बैत की शान को बयान करना और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की अज़मत को बयान करना। तो बोलिए, अज़मत आले नबी, अज़मत आले नबी, भूल न जाना दो, अज़मत
फरिश्ता मौत, मौत का है, रब का कानून है, मौत का जाम हर किसी ने पीना। फरिश्ता अजल सुन्नी का तारुफ पूछे, ये गदाए दरे ज़हरा है, बताना। अब हम इस एक ही जगह पे, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे अब तो हम पढ़ रहे हैं ना, शायद ने अपने अंदाज में बात की, हम अपने की तो मोहब्बत का इजहार करें ना। अब हम इसे हर एक यूं कह दें, मैं गदाए दरे ज़हरा हूं, बताना तो। अगर आले बैत का जिक्र नहीं, आले बैत से मोहब्बत और कीमत नहीं चाहिए कुछ भी। दीन के अंदर जाए, मैदान करबला को देखें, आले बैत जहां को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिन मसाइब व आदाब से गुजरे, शायद इनको गुजरे, ठीक है। तो लिहाजा इसलिए फिर हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान का अहादीस सहाबा इकराम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, तो हमें ये बात करने में क्या बात है कि मैं गदाए दरे ज़हरा हूं। बोलिए, मैं गदाए, जरा ज़ौक़ से, मैं गदाए दरे ज़हरा हूं, बताना अज़मत आले नबी भूल न जाना। दोस्तों, मैं दो तीन बातें आपके सामने ऐसी रखने जा रहा हूँ इस माहौल में जहाँ पे हमारे ज़हन पहुँचे हुए। आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ? थोड़ा सोचिए, मैं आपके सामने एक बात करता हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अक्सर मुहद्दिसीन ने जो जिक्र किया, 5 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 5 साल की उम्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा कर, हुजूर क्या पढ़ रहे हैं? नमाज। अब जरा सोचिए मुसलमानों, तुम भी तो बेनमाज, कोई एक नमाज पढ़ने वाला, कोई 4 पढ़ने वाला, कोई 5 पढ़ने वाला, लेकिन जरा सोचिए, जो गाफिल है वो तो बिल्कुल ही सोचेगा कि ये क्या होने जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा करते हैं और हुजूर ने क़याम किया, रुकू किया, हुजूर सजदे में तशरीफ ले गए। जब हुजूर सजदे में तशरीफ ले गए, हुजूर सजदा कर रहे हैं और पीछे कुफ्फार जमा है, वो खड़े हुजूर का मजाक उड़ा रहे और हुजूर इबादत कर रहे हैं। जरा सोचिए, हुजूर इबादत में काफिर मजाक उड़ाता है और मजाक की हदें क्रॉस कर गए। आज तो ये क्या कहा? अबू जहल ने कहा कि फलां जगह, इमाम बुखारी देखे, अबू जहल ने कहा कि फलां जगह ऊंट ज़िबा हुआ है और उसकी ओज पड़ी हुई है, कोई उठा लाएगा और जब अल्लाह का नबी सजदे में जाए तो आपकी पुष्ट पर। यही बातें आज हम अपनी कौम को समझाते हैं कि जब इबादत हो तो किसी को परेशान न करो, किसी का क़याम परेशान न हो, किसी की तिलावत में खलल ना डालो, किसी के सजदे के अंदर खलल न डालो, वरना सैयदा को कितनी तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए, आखिर हुजूर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मां सिवल्लाह किसी चीज का ख्याल आ सकता है? हरकत नहीं आ सकता। हुजूर सजदे में तशरीफ ले गए, काफिरों ने अपना काम किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपना सजदा तवील कर। सुभान अल्लाह। उस टाइम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में से बैतुल्लाह में कोई नहीं है, इब्तिदाई सलाम किसी तरह से सैयदा को खबर। अब देखिए, ये बेटियों के सैयदा से सीखो
ایک بیٹی کا باپ سے رشتہ، نبی علیہ السلام سے تعلق، محبت کیا ہے؟ پیغام دیتا ہوں۔ یہ پیغام ملا کہ سیدہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے کافر، میں چھوٹی سی بچی اور حضور تو سجدے میں، اور پھر ابتدا میں تو تھوڑے سے صحابہ جو حضور کے ہم نوا ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیت اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اب بچی ذات ہے، چھوٹی سی عمر ہے، لیکن نہ آج سیدہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، کافروں کا کوئی ڈر، کوئی خوف سیدہ کے اوپر اثر انداز نہیں ہے۔ آج کروڑوں اربوں میں مسلمان کافروں سے مرعوب ہو رہا ہے۔ سوچیے اس وقت تو وہ جو کفار ہیں وہ تو درندے ہیں، درندے، وہ تو حضور کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، حضور کو مارنے کے در پہ ہیں، وہ تو ہر لمحہ حضور کو اذیت پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سیدہ نہ کسی سے گھبرائی، نہ کسی سے ڈری، نہ خوف، آپ چلتے دوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف میں پہنچ گئے۔ سوچیے جب بیت اللہ میں پہنچی اور آپ نے السلام کو دیکھا، اب ان پر کیا گزری؟ اپنے دل سے پوچھئے کہ آج اگر جتنا بھی گیا گزرا بچہ ہو جس کے بعد کوئی ظالم کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو تو بچہ نہیں کرتا چاہیے، پھر یہ تو سیدہ نے اگر کہیں ایسا ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ ذرا اس سے پیغام دے۔ لیکن آپ میرے دوست، سیدہ نے پہنچ کر اپنے ان نورانی پیارے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ علیہ السلام کی پشت مبارک سے اس گندی نجاست آلودہ پوچھ کو دور کرنا، دھکیلنا شروع کیا، اور ادھر کافروں سے بھی بول رہی تھی کہ ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی، یہ کون ہستی ہے، تمہیں خبر نہیں؟ ان کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ لیکن کمال کا نقطہ یاد یہ ہے کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی کہ سیدہ کے پہنچنے کے بعد کوئی حضور کے قریب آئے یا سیدہ کے قریب آئے۔ یہ کیا ہے؟ حق کی آواز ہے، اور جدھر حق ہوتا ہے ادھر اللہ کی مدد ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ تو سیدہ نے اس موقع پر کیا پیغام دیا؟ قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ سیدہ نے آج اپنا روزہ کر دیا ہے، حضور پر فدا ہو گئے، اور کافروں کا مقابلہ کر کے ایک بچی نے، سیدہ نے یہ پیغام آج محراب و منبر پر سیدہ کے تذکرے کیوں نہیں؟ پھر ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ میں گدائے تر زہرا ہوں بتانا لوں؟ پھر ہم کیوں نہیں؟ اسی ضمن میں اختصار سے اور بات بھی آپ کو بتاؤں۔ جب شیخ ابی طالب نے 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کفار نے کیا اور پھر آپ علیہ السلام محصور ہو گئے، شیخ ابی طالب میں 3 سال کا یہ معاملہ ہے، لیکن آپ اس وقت سیدہ کی عمر تقریباً 10 برس۔ اب بیٹی چھوٹے بچے ہوتے ہر بندے کو حیا آ جاتی ہے، لیکن نہیں، سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو یہیں پہ رہنا ہے، میرا کافر کیا کرے گا، نہ کیا کیا سیدہ نے؟ جدھر حضور جائیں گے سیدہ بھی ساتھ جائیں گے۔ 3 سال کا عرصہ سیدہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس محصوری کے اندر گزارا۔ اس میں راتیں بھی آتی، دن بھی آتے، بھوک بھی آتی، پیاس بھی آتی، طرح طرح کے مراحل سے سیدہ کو حضور کے ساتھ گزرنا پڑا۔ جب مسلسل فاقے آتے رہے تو کیا
सैयदा ने सीरत की किताबें पढ़े ना तो बड़ी जुर्रत चाहिए होती है इस मकाम को पढ़ने के लिए। अगर दिल के अंदर कोई चिराग आले बैत हो तो यकीन जानिए सहाबा किराम के और ऐसे वाक़यात जब बंदा गुजरता है तो दिल काबू में नहीं रहता। तो सैयदा ने 10 साल की उम्र में शेब अबी तालिब में दीगर मुफाका के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपकी जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं, आपकी जिंदगी के कई पहलू हैं, किस किस पहलू का जिक्र करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब सैयदा फातिमा आती थी ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत के लिए हुजूर खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह कहने पर आले बैत की बातें होती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फिर मोहब्बत फरमाते। दूसरी बात की सुनो, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा के घर तशरीफ ले जाते तो सैयदा भी खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम सफर पर जाते तो जब हुजूर सफर से वापस आते थे ना सबसे पहले सैयदा के सर पर और पेशानी पर हुजूर दस्ते शफ़क़त उनसे मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार का आगाज करते। सैयदा से हुजूर को और आप अलैहिस्सलाम को सैयदा से कितना प्यार है। मेरा ख्याल है मैं एक ऐसा जुमला बोलने जा रहा हूं कि इसमें कमाल की मोहब्बत है, कमाल का प्यार है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा के लिए फरमा सकते थे वो इस दीगर भी सुभान अल्लाह इतनी अहदीस हम पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों कमाल ये है कि ये जुमला जो है ना ये कलिमात जो है इनमें इतना लुत्फ है, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतना ज़ौक़ है कि आहले ईमान का ईमान ज़्यादा हो जाता। क्या अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा के बारे में फरमाया फातिमा तू बतअतु मिन्नी, फरमाया कि फातिमा जो है ना वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। ये आप अलैहिस्सलाम ने फातिमा के साथ अपना ताल्लुक बताया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फातिमा के साथ मेरा क्या रिश्ता है। हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा का मेरे साथ जो रिश्ता है वो ये है कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो फातिमा है उसका शान, उसका मकाम तो ये है कि मेरा वजूद उसका हिस्सा है, उसे फातिमा कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। इसलिए फिर हुजूर ने ये भी फरमाया कि फातिमा को नाराज ना किया, फातिमा को परेशान ना किया। जो इसे नाराज करता है ना वो मुझे नाराज करता है। फातिमा को जो तकलीफ हो जाए ना वो तकलीफ मुझे हो जाती है। हुजूर ने इतना बर्दाश्त नहीं किया। बताऊं आपको बात, बताऊं आप अलैहिस्सलाम ने जब हजरत सैयदा का निकाह कर दिया ना तो कुछ दिनों बाद फरमाया अली पाक से कि अपना अलग से रिहाइश का इंतजाम करो। तो अब यहाँ एक पैगाम मिला है जो हमारी लोगों को समझ नहीं आता कि बेटे की शादी करेंगे, शादी करने के बाद उनको अलग जगह देना ये बाप की जिम्मेदारी है। आने वाली बच्ची को अलग करके मोहब्बत से रखना ये यहाँ से साबित हो रहा है। आप देखें तो सही, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली पाक से, हजरत अली मुर्तज़ा का क्या खानदान नहीं था, लेकिन अलग से हुजूर ने फरमाया इंतजाम करो। हजरत अली पाक ने इंतजाम कर दिया, सैयदा वहां पे रहने लगे। लेकिन आप हालांकि फासला कोई नहीं था, जहां सैयदा का मकान था रहती थी कोई फासला नहीं था। मदीना शरीफ की कितनी बड़ी आबादी है,
اس وقت بڑی مناسب سی آبادی تھی، جتنا آج مسجد نبوی شریف ہے نا، سمجھ لو اتنے حصے میں، بلکہ اس سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا، اتنے حصے میں مدینہ کی اصل پوری آبادی آ جاتی ہے، اتنے حصے میں جتنے میں آج مسجد نبوی، تو تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ فاطمہ کا حجرہ، ان کا گھر جو ہے کہیں میرے قریب ہو جائے، میرے قریب ہو جائے۔ تو صحابی رسول حضرت حفصہ کو پتہ چلا ان کا مکان جو تھا وہ آپ علیہ السلام کے جو گھر مبارک تھے، حجرے مبارک تھے، ان حجروں کے قریب تھا، تو ان تک بات پہنچی، لیکن حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ بات نہیں، لیکن جیسے صحابہ میں بات ہوئی حضرت حفصہ تک پہنچ گئی، تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت حفصہ کو پتہ چلا، وہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ جناب میرے سے ہی فرما دیتے، اب دیکھیں یہاں حضرت حفصہ نے کوئی ہمیں پیغام دی ہے۔ حضرت حفصہ حضور کے پاس آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں بھی، میری اولاد بھی، میرا مکان بھی، میری جائیداد بھی، یا رسول اللہ یہ تو سب کچھ آپ کا ہے، آپ مجھے فرما دیتے میں ایسا کر دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، فرمایا ہاں تو ایسا کر، جو علی پاک کا وہ مکان ہے نا وہ لے لو اور اس کے عوض یہ اپنی جگہ دے۔ خیر حضور کے فرمانے پر ایسا فیصلہ ہو گیا، لیکن اب اگلی بات اس سے ایمان افروز کہ جب سیدہ وہاں پر آ گئی، تشریف لائی اور وہاں رہنا شروع کیا، تو صبح و شام حضور سیدہ کی خبر لینے جائے، اور پھر حسن و حسین کی حضور خبر رکھتے رضی اللہ عنہما کہ کبھی یہ روئے تو حضور پہلے پہنچ جائیں کہ یہ کیوں روتے، ان کو تکلیف کیوں پہنچی ہے، یہ دکھی کیوں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہاں پہنچ جائے۔ اور پھر جب صبح یہ پیغام جو اب آخر میں آ گیا ہو، یہ پیغام سب دوست توجہ سے سن رہے جی میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے اپنے حجرہ سے مسجد نبوی کی طرف چلتے، تو ادھر حضور اپنے حجرہ سے نکلتے تو سامنے سیدہ کا حجرہ آ جاتا، سامنے سیدہ کا حجرہ آ جاتا، اور پھر حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کیا پیغام دیتے تھے؟ کیا جب ہم بچیوں سے تعلق رکھتے فون پر حالات پوچھتے، چلو بچیاں دور ہوتی ہیں، تو کیا ہم نے بھی کبھی یہ پیغام دیا کہ بیٹی آپ کی نماز تو قضا نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں سوچئے، کبھی یہ پوچھا ہم نے کہ بیٹی قرآن کی تلاوت روزانہ کرتی ہو، 5 نمازیں آپ کی پابندی سے جاری ہیں، کیا بیٹی آپ کی تہجد اشراق 4 اوابین کے نفل بھی پڑھتی ہو، دین کے بارے میں معلومات کسی کتاب کا مطالعہ بھی رکھتی ہو؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے بچوں کی جب اصلاح کا وقت ہے تو ہم اس وقت بھی اصلاح کریں ذمہ داری کے ساتھ، اور پھر جب بچیوں نے جدا ہونا ہے تو اس وقت ہماری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پوچھتے رہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب اپنے حجرہ سے نکلتے سامنے سیدہ کا حجرہ آتا تو حضور علیہ السلام یہی پیغام دیتے کہ اہل بیت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کون کا ٹائم ہو گیا؟ نماز کا، جی ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ غافل نہیں تھے، غافل نہیں تھے، یہ اہل بیت ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہ عبادت سے غافل نہیں، لیکن حضور علیہ السلام پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارا بچیوں سے رشتہ ناتا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور پھر عبادات اور ریاضات اور معاملات کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے کیا پیغام دیا۔ تو یہ بہت ساری باتیں قلیل وقت میں ہم تک پہنچی، اور پھر سیدہ کا جو اپنا نظام زندگی کتنے مشقت کے وہ کام کرتے ہیں،
चक्की पीसना आपका मामूल था, पानी की मशक भर कर लाना आपका मामूल था, घर में झाड़ू देना जो घर के काम होते सैयदा वो करती थी। अरे भाई, आज के मामलात में आप गौर फरमा दें कि क्या हो रहा है। सैयदा से नाजुक बदन वाला, नाजुक जिस्म वाला, और 29 बरस की उम्र में तो उनका इंतकाल हो गया। इस अरसा के अंदर उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर क्या पैगाम दिया? क्या उनकी कोई नमाज कदा हुई? क्या उनकी कुरान पाक की तिलावत रह जाती थी? ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि बाज़ों का एक वक्त में कई काम कर लेती थी। जुबान से कुरान की तिलावत भी करती और उधर हसन हुसैन का झूला भी चलाती रहती, और फिर जनाब चक्की भी चलाती रहती। ज़बान तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब मिलके पढ़ो, अज़मत जरा मोहब्बत में तो पढ़िए, अज़मत भूल न जाना जमाने में हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन नाना हमने किस तरफ जाना है कि देखना गैर की बातों में न आना लोगों, हमने उस तरफ जाना ही नहीं। हमारे कान बंद है। जो आले बैत साहबा इकराम, औलिया इकराम किसी भी हवाले से अपनी जुबान खोले, हमारे कान बंद। हम उनके खिलाफ कोई बात सुन सकते नहीं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? जहां आपने कोई बात सुनना शुरू कर दी, शैतान कहीं ऐसा ना गुमराह कर दे और वही दुनिया में हमारा आखिरी सांस हो, तो क्या हम आले बैत के खिलाफ बातें सुनते दुनिया से जाएंगे? असहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के खिलाफ बातें सुनते दुनिया से जाएंगे? औलिया इकराम के खिलाफ, उलमा इकराम के खिलाफ, दीन के काम करने वालों के खिलाफ हम बातें सुनते दुनिया से जाएंगे? तो इस सिलसिला में हमारी ज़बान भी बंद है कि हम इनकी तारीफ और तौसीफ में तो कलिमा बोल सकते हैं, और हमारे कान इनका जिक्र पाक तो सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कान ना इनके खिलाफ कोई बात सुन सकते हैं, ना हमारी जुबान इनके खिलाफ कोई बात बोल सकती है। बड़ी अज़मत भूल न जाना देखना है की बातों में न आना फरिश्ता अजल सुन्नी का तारुफ पूछे, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ। आप ही पढ़े ना, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ, बताना। आखिर में एक रात बात करवाएं मेरे अजीज दोस्त, आपको पता है कि ये निज़ाम मस्जिद